The year is 1966. And on the other side of the world, in the jungles of Vietnam, U.S. forces are tangled knee-deep in an unconventional war against an elusive and often hidden enemy. In the densely wooded hills, 16 clicks southwest of Da Nang, South Vietnam, outside the U.S. base Camp Muir, aka Hill 55, a U.S. Marine sniper team has found a sniper's nest belonging to one of the NVA's deadliest shooters. The adversary was here only minutes ago. See anything? On the mission is spotter Corporal John Burke and gunnery sergeant and sniper Nope. Carlos Hathcock, known as Whitefeather to the Viet Cong. And the target has been waiting for them. You see that? Engaged in a dangerous counter-sniper duel, Carlos won't have the chance to regret a miscalculation. Many people consider Carlos Hathcock the greatest military sniper of all time. Cool, calm, methodical, highly skilled, the pinnacle of military effectiveness. He was the epitome of everything a sniper should be. In many ways, he defined what a sniper is for the current generation. He was a killing machine. Hathcock and Burke set out on a mission outside Camp Muir to put a stop to killings that have been happening at the base. They're hunting for an NVA sniper who is hunting them. With 93 confirmed kills, but a rough tally closer to 400, Hathcock is infamous among the North Vietnamese army, and the Viet Cong has placed a $30,000 bounty on his head. $30,000 bounty meant he was public enemy #1 to the North Vietnamese army. Now the NVA has sent their best sniper, known only as the Cobra, to kill him. Carlos is caught in a cat-and-mouse game, and to get his target, he must be willing to play the role of the prey. Cobra has been operating from a hilltop north of the base. Hathcock and Burke are making their way to a nearby creek bed spotted on the map, which could serve as a vital link to Cobra's whereabouts. Carlos knows a lot about what Cobra is up to because Carlos uses the same techniques. He knows there's got to be an escape route that Cobra can use to swiftly get back into the jungle and hide himself. He's got to have a hideout somewhere. They see how Cobra has moved along a stream bed, and they find footprints, telltale sign that this is Cobra's escape route. Carlos has mixed emotions about this. On the one hand, it could be a lucky discovery. On the other hand, he, as a sniper himself, has to think, is this a trap? Why would Cobra, who is incredibly good at his job, leave such an obvious clue unless he's trying to lure me into the range of his bullet? We were working our way along, and I made a mistake. Stepped on a rotten log, and it gave way on me. I'm hit. I'm hit. Carlos is horrified. He's certain that he's gotten his spotter killed by his misstep. You ain't hit. He just killed the devil out of your canteen. You gotta move. Come on.
Miraculously, Burke is alive and unharmed, thanks to his canteen. Carlos and Burke rushed to the position from which they're certain Cobra has fired. But Cobra's playing the same game. He's actually rushed back to their former position because he thinks he's killed one of them. Now they scan the countryside, looking for a sign, looking for any movement. You see that? Suddenly, Carlos sees a glint of light. Is it just broken glass? Is it a fluttering bird? Or is it Cobra's sniper scope? Carlos has to make a split-second decision. It means the difference between life and death. Has he seen what he thinks he's seen? If he's wrong and takes a shot, he's revealed his position. Farewell, my love. Today, Carlos's legacy is remembered in the Hathcock Award, an award given for exceptional service not only in the military but also among police officers. Resting with the angels, they'll carry me to you. اضغط على يمينك الساعة 2 فوق التل القريب من الموقف شوف ناحية الصخرة الكبيرة 22 درجة شرق المسافة 602 متر 제가 약속대로 제가 모은 빅풋 실제 동영상이라고 추정되는 것들을 보여드리겠습니다. 미국에서 1967년에 찍혔죠. 캘리포니아주 이제 블러프 클릭에서 찍힌 이제 패터슨 김린 필름이라는 게 있었는데 그것 이후에는 거의 나오지 않았죠. 러시아에서 한 두세 개가 나왔죠. 근데 조금 뿌옇죠. 이따가 한 개만 보여드릴 텐데. 근데 이제 최근에 이제 토드 스탠딩이라는 분이 이제 토드 동영상 뭐 비디오 1, 2, 3, 4에서 8까지 찍었거든요. 근데 그것을 사람들이 이해를 못하고 엄청 비판하는데 제가 볼 때는 분명히 그것이 빅풋 동영상이 맞습니다.
그래서 이제 그거를 설명하기 전에 사전 작업으로 이제 요 얘기를 하겠습니다. 1958년도에 미국에서 어떤 도로공사하는 사람들이 빅풋의 발자국을 발견했죠. 물론 이제 그 이전부터 아메리카 인디언들이 이제 빅풋이나 거인에 대해서 얘기를 했죠. 그런데 그것을 그냥 야만스럽고 미개한 북미 원주민들이 하는 얘기로 알다가 그 토목공사, 도로공사하는 어떤 인부들이 그걸 갖다가 빅풋의 발자국을 발견하고 그걸 갖다가 어떻게 했죠? 캐스트로 떴죠. 그래서 그게 엄청 유명해졌고 또 힐러리 경이라고 이제 에베레스트 정복한 사람도 그 사진을 찍었죠. 그래서 빅풋이 갑자기 알려졌죠. 그러면서 1967년에 캘리포니아주에서 동영상이 찍혔습니다. 그것은 이제 전신 암컷 빅풋이 사스쿼치가 이제 사스쿼치라고 하는데 이제 걔가 블러프 크릭 그 개천변을 지나가는 것을 찍은 거죠. 진위 논란이 있지만 저는 그게 맞다고 봅니다. 그런데 그렇다면 그동안 왜 빅풋, 그렇죠? 빅풋류, 예티, 예렌 지역에 따라서 다르죠. 알마스, 사스쿼치, 요이, 오랑다낭, 노도 또는 뭐 마핑과리, 남미의 마핑과리도 그거일 가능성이 있는데 어찌됐건 그토록 왜 눈에 잘 안 띄냐, 목격담이 조금은 나오는데 왜 막상 보려면 못 보냐 논란이 많았는데 제가 조금 전에 앞에 이제 저격수 간의 승부 영상을 보여드렸죠. 그 저격수와 저격수끼리 싸우는 거 그거 갖다가 이제 쫓고 쫓기는 게임이죠. 내가 미끼가 돼갖고 상대방을 유인해내서 그러니까 굉장한 머리 싸움을 하는 거죠. 그 저격수 간의 승부 영상을 잘 보시면 그거랑 비슷하다는 겁니다. 즉 빅풋류를 불곰이나 호랑이, 고릴라 정도의 지능을 가진 일반 동물로 생각하는 게 오산이었던 겁니다. 불곰하고 호랑이나 고릴라는 엄청난, 특히 호랑이 같은 경우는 엄청난 힘과 스피드를 자랑하지만 뭐가 없어요. 고도의 지능이 없습니다. 그런데 빅풋은 거의 호랑이 이상의 어떤 속도와 힘을 가지고 있으면서도 사람의 버금가는 엄청난 지능을 가지고 또 사회적인 동물로 아주 조직적으로 움직입니다. 그렇기 때문에 이 빅풋이 우리 인간들보다 우리 인간들 위에서 놀던 거예요, 그동안. 우리 인간들이 좀 이렇게 빅풋을 어떤 과소평가하고 얘네들의 어떤 지능이나 신체 능력 과소평가하고 추적을 해서 못 찾은 거죠. 걔네들은 인간들이 위에서 놀던 거죠. 예를 들면 아주 뛰어난 대도, 그렇죠? 뭐 신창원이라든가 이런 애들이 굉장히 신출귀몰하기 때문에 옛날에도 이제 신창원 잡을 때 일반 경찰들이 도저히 잡을 수가 없는 거예요. 왜냐면 일반 경찰들의 어떤 뭐 무술 능력이나 신체 능력보다 뛰어나니까 못 잡는 거예요. 동네 번쩍 서해 번쩍. 마찬가지로 이 빅풋들도 워낙 뛰어난 신체 능력과 아주 거기다가 굉장히 놀라운 지능, 거의 인간하고 유사하고 또한 거기다가 조직적으로 움직이는 거죠. 그렇기 때문에 일반인들 머리 위 꼭대기에서 놀았던 겁니다. 이 빅풋들이. 그런데 최근에 이 시공간에 접근하는 뛰어난 빅풋 헌터들이 생겨나는 거죠. 물론 이 지구의 물리적 시공간이지만 워낙 광대한 오지. 그러니까 이제는 이제 빅풋들이 아주 멀리 오지로 가 있죠. 인간들하고 접촉을 피하니까. 그렇기 때문에 사람들이 쉽게 접근하기가 힘든 그러한 시간과 공간에 있는데 거기를 접근하는 거죠. 얘들이 시간차로 도망가도 그 끝까지 쫓아가는 애들이 이제 생겨난 거죠. 뛰어난 빅풋 헌터들이. 그래서 꼬리가 이제 잡히는 겁니다. 물론 이제 그 전에 우연히 접근하거나 만났을 때 자기네들이 궁지에 몰리면 무조건 얘네들이 공격합니다. 실제로 사람들을. 그런데 그래서 미군 부대, 특수부대가 킬러 사스쿼치들을 사살한 사례들이 실제로 많이 있습니다. 근데 그걸 은폐하고 있죠. 어둠의 세력이. 그렇죠? 근데 어찌됐건 이제 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 이 빅풋류는, 놀라운 신체 능력뿐만이 아니라, 사람의 거의 뭐, 필적하는 엄청난 지능을 가지고 있고, 그 다음에, 아주 조직적으로 움직이는 겁니다. 그래서 또, 어느 정도냐면 막 그 한대림, 침엽소림들 보면 나무가 막 80m, 막 90m 이래요. 그 엄청나게 높은 나무에
한 팔, 두 팔로 이렇게 올라가는 거죠. 그러니까 사람들이 거기를 수관이라고 하죠. 높은 나무 꼭대기를 수관이라고 하는데 이 수관의 세계가 속된 말로 6번째 대륙이다 해서 높은 나무의 세계, 그 세계를 인간들이 지금 점령을 못하고 있지만 빅풋은 점령을 한 겁니다. 그래서 걔네들이 그 나무 꼭대기라든가 그 다음에 아주 깊은 오지에 있기 때문에 사람들이 도저히 못 쫓아가는 거죠. 그 다음에 한 팔로 그 나무에 이렇게 숨어 있는 거예요. 엄청난 힘이 있기 때문에. 그렇기 때문에 자신들을 추적하는 인간들과 고도의 두뇌 싸움, 수싸움을 하는 거예요. 마치 저격수처럼. 일반 동물들은 그렇게까지 못하죠. 호랑이 사냥하는 영상이라든가 뭐 전설적인 사냥꾼들이 호랑이나 뭐 레오파드, 그러니까 표범을 뛰어난 그 영악한 호랑이나 레오파드를 사냥하는 그 소설을 많이 제가 읽어봤는데 그거보다 이런 호랑이나 표범보다 훨씬 더 지능이 뛰어난 거예요, 이 빅풋들은. 그렇기 때문에 웬만한 그 지능과 민첩성이 아니고는 쫓아갈 수가 없는 거예요. 고도의 두뇌 싸움과 수싸움을 하며 또 야생 환경의 최고의 전문가예요, 얘네들은. 우리들은 과학이나 어떤 물질 세계에 대해서 많은 지식을 갖고 있지만 이 빅풋들은 자기네들의 뛰어난 지능을 야생 자연 환경에 굉장히 특화가 되어 있는 겁니다. 나무들, 식물들, 그 야생화들 이런 거 아니면 지질 이런 거에 대해서 굉장히 잘하는 겁니다. 얘들이 경험 지식이. 그렇기 때문에 지형을 이용해서 숨고 카모플라지하고 이러기 때문에 얘네들이 거의 인간의 최고 저격수, 그 수준의 위장설 회피수를 쓰고 또 될 수 있으면 마차를 피합니다. 얘네들이. 그래서 또한 현재는 사람의 범접함을 허락하지 않는 엄청나게 광대한 오지에 서식한 거예요. 예를 들면 카나다의 로키 산맥 지역, 여기는 뭐 웬만한 사람들 뭐 1년에 뭐 수십 명씩 실종되고 죽는 곳이거든요. 뭐 대한민국 한 10개 붙여놔야지 되는 그 광대한 오지에 사는 겁니다. 그리고 산도 뭐 몇천 미터씩이고 어마어마하죠. 그렇기 때문에 아주 최고 수준의 산악 전문가, 최고 수준의 서바이버 전문가, 최고 수준의 나무숲 전문가, 영장류 전문가, 인류학 전문가, 아주 여러 가지 저격 기술이 있죠. 은폐한 것을 뭐 이렇게 꿰뚫어 보다든가 이런 여러 가지 저격술 전문가, 이 모든 것이 총동원된 전문 빅풋 추적팀이 나와서 걔네들이 군사작전 수준의 추적을 해야지 겨우 꼬리가 잡히는 거예요. 왜냐하면 얘들이 보통 애들이 아닙니다. 이 빅풋들이. 호랑이나 불곰은 아무것도 아닌 거예요. 사실은 최고 에펙스 프레데터라 그래서 최고 수준의 최고 상위 포식자입니다. 이 빅풋이. 실제로 아프리카에서 20년 전에 빌리 에이프라고 거대한 침팬지가 발견이 됐는데 그것도 이제 지금 어둠의 세력이 숨기고 있는데 빌리 에이프도 어떻게 됐냐면 얘들이 레오퍼드 표범을 사냥해서 먹어요. 조직적으로. 그러니까 일반 침팬지들이 모여갖고 뭐 다른 원숭이들, 작은 원숭이들을 사냥한다든가 다른 침팬지종을 사냥한다든가 이런 건 나오는데 레오파드 표범을 사냥하는 거는 침팬지 갖고는 안 되는 거죠. 왜냐하면 일반 표범들이 워낙 스텔스 기능과 그 속도나 이런 게 빠르잖아요. 그런데 걔네들을 조직적으로 잡아먹는 빌리 에이프라는 굉장히 큰 고릴라급의 침팬지 무리가 있습니다. 그러면 얘네들보다 2배, 3배 이상 큰 빅풋은 또 훨씬 침팬지보다 똑똑하면 얼마나 대단하겠습니까? 그러니까 이 빅풋 헌터가 되려면 보통 최고 전문가가 되지 않으면 못하는 거예요, 이게. 그래서 지금 몇 명의 유명한 빅풋 헌터가 있습니다. 제가 지금 뒤져보고 있는데 그 중에 이제 토드 스탠딩이라는 이분이 내가 봐서는 최고 같아. 그래서 이제 교수 2명, 유명한 교수, 아이다호 주립대 해부학 교수, 막 이런 그런 사람들하고 같이 힘을 합쳐갖고 이제 실바닉 팀이라는 거 어떤 지명인데 실바닉이라는 게 그래서 걔네들이 최근에 성과를 거두고 있습니다. 이 빅풋류는 또한 어떠한 이제 요즘 발견돼서 제가 좀 이따 보여드리겠지만 전나무나 어떠한 뭐 가문비 나무나 이런 걸 갖다가 산채로 꺾어요. 꺾어서 텐트 같은 이 거대 나무들을 산채로 꺾어서 텐트 모양의 특이한 구조물을 만들며 알려줘서 그거를 보고서 이제 추적을 하는 겁니다.
창세기에서 하나님이 창조하셨으나 우리 인간들이 다 알고 있다. 자기네들이 다 알고 있지 않으면서도 그런 착각을 하고서 빅풋을 목격담을 원주민들의 목격담을 아주 우습게 알았지만 이제는 이제 밝혀질 때가 된 겁니다. 이 인간 유사 동물의 전모가 이제 밝혀져야지 창세기와 우리 인간의 비밀이 좀 풀리지 않겠냐. 저는 기독교인으로서 또 이게 그렇게 생각합니다. 그 이유가 있습니다. 제가 좀 이따 말씀드리겠지만, 요 더글라스 전나무라든가 이런 전나무도 종류가 어마어마하게 많죠. 제가 이제 이따가 다 말씀드리겠는데, 이 나무, 살림, 이거 굉장히 어렵습니다. 동물학보다 더 어렵습니다. 그래서 저도 옛날에, 이 나무에 관련된 책을 갖다가 뭐 엄청나게 많이 봤는데 어렵더라고요. 근데 일단, 빅풋들은 쉬워요. 나무에 대해 박사들이요, 빅풋이. 자, 그런데 하필이면 왜, 요 얘기 하고서 이제 제가 본론에 들어가겠습니다. 왜 하필 이 마지막 때에 가서야 이 인간 유사 동물의 비밀이 드디어 열리게 된 것일까? 저는 여기에 영적인 패러랄리즘, 영계와 물리계의 평행법칙이 있어서 그렇다는 겁니다. 즉, 저그리스도가 뭡니까? 유사 예수죠. 예수님은 누구예요? 참 사람이죠. 참 사람인 예수님을 흉내내는 유사한 사람이 저그리스도죠. 그러면 유사 아담인, 그렇죠. 아담하고 거의 신체는 똑같아요. 유사 아담인 빅풋류가 있죠. 걔네들이 지금까지 숨겨져 있었던 거요. 그러다가 이제야 대중들에게 인식될 정도로 이제 자료들이 나오는 거죠. 이것은 바로 이때 타이밍이, 이거는 물리계고, 유사 예수인 적그리스도가 그동안 숨어 있다가 이제야 드러나죠. 데살로니가서 말씀대로, 불법의 비밀, 불법의 사람이 드러나야지 마지막 때가 온다는 거죠. 그래서 이 불법의 사람인 유사 예수, 예수라는 이름을 갖고 있지만 유사한 가짜인 적그리스도가 영계에서 드러나는 타이밍하고 조만간 등장하죠. 뭐 벌써 등장했다는 얘기들도 있죠. 이름이 밝혀졌다. 뭐 저는 아직 그거 아니라고 생각하는데 유사 아담인 빅풋류, 그러니까 사람하고 비슷하게 생겼지만 아담이 아니죠. 그 빅풋류가 그동안 숨겨져 있다가 이 타이밍에 발견되는 게 영계와 물리계의 패러럴리즘 때문에 그렇다. 그러니까 성경 창세기에 보면 옛뱀 나하스가 나오죠. 나하스가. 그러면 이 빅풋류 중에 가장 사람하고 비슷한 게 바로 나하스라는 거죠. 빅풋류가 한두 종류가 아닌데 그 중에서 가장 간교했더라, 알룸인가요? 간교했더라, 세련되었더라, 인간과 유사했던 것이 옛뱀인데 얘는 이제 마귀의 통로가 돼서 사탄이 이 짐승 속에 들어가서 이불을 더럽힘으로 하나님께서 이 나하스를 파충류인 뱀의 한 종류로 바꾸셨죠. 옛뱀은 서펜트고 뱀은 스네이크죠. 그렇지만 나하스보다 좀 못한 인간 유사 동물들은 현재도 오지에 있다는 거죠. 그런데 이것이 이제 밝혀지는 타이밍은 바로 유사 둘째 아담인 적그리스도가 밝혀지는 타이밍과 똑같다. 저는 이제 그런 생각을 하는 건데, 저는 이제 성경적인 의미로서 빅풋을 추적하지 과학적인 의미도 사실은 있죠. 왜 그러냐면 모든 동물들의 어떤 그 사다리 구조를 생각하면은 사람하고 침팬지 사이에 반드시 인간 유사 동물 빅풋이 있어야만 되는 거죠. 어떤 논리적인 필연성이죠. 자, 그러면 여기가 바로 이제 캐네디안 로키, 밴프 국립공원 뭐 이런 데인데 일반인들이 여기 다니다가 죽습니다. 이게 뭐 보통 크기가 아니에요. 만주벌판 잽도 안 됩니다. 어마어마하게 큽니다. 대한민국 몇 개 붙여놔야 됩니다. 거기가 전부 다 오지요. 거기는 뭐 가도 끝이 없고 아주 그냥 험준한 지역입니다. 이 지역을, 이게 이제 빙하 침식이죠. 옛날에 빙하가 있던 U 쉐입이죠. 거기에 엄청나게 거대한 이 전나무들, 침엽순 이런, 소나무들, 뭐 삼나무들, 이런 것들이 막 자라요. 키가 뭐 8, 90m 대요. 이런 데를 사람들이 보통 추적한다. 이게 인디안들한테도 힘듭니다. 그죠? 인디안들은 훨씬 잘하는데, 어마어마한 그 오지에 지금 빅풋이 있는 거죠. 인간들 근처에 살다가 더 멀리 간 거죠. 예를 들면 우리나라 송골매, 해동청이 지금 대한민국에 없이 조선시대에는 이제 마을에도 많았는데 어디로 가 있습니까? 전부 다 서해나 뭐 이런데 남해의 어떤 무인도로 갔죠. 지금 이 빅풋도 똑같은 거예요. 사람들이 하도 그냥 난리 치니까 얘네들이 전부 다 오지로 간 거예요. 그리고 그 뛰어난 지능과 신체 능력을
사용해서 인간들이 정복하지 못한 이 오지에서 사는 겁니다. 자연 친화적으로. 우리 인간들은 자연을 정복하는데 얘네들은 그 지능을 가지고 사람보다 조금은 못하죠. 그런데 얘네들이 여기를 점령하고 사는 거예요. 여기서도 분명히 그 자연의 생산물들이 나오죠. 그렇죠. 광합성이 돼서 생산물들이 나오면 이거를 소비하는 소비자들 중에 최상위 포식자가 있겠죠. 불곰이나 호랑이나 늑대가 아니라 바로 빅풋입니다. 빅풋. 저는 이제 성경에서 창세기에 나오는 나하스와 네피림을 통해서 모든 비밀이 풀린다는 생각에 저는 창세기에 나오는 나하스와 네피림으로 이것을 인간의 어떤 미스터리가 풀린다고 확신을 합니다. 왜 그러냐면 아까도 말씀드렸듯이 40년대 50년대에 빅풋이 유명해지기 시작했죠. 알려지기 시작했죠. 그 다음에 47년에 이제 외계인들이 알려지기 시작했죠. 저는 빅풋은 나하스의 한 종류고 나하스하고 비슷한 물이고 외계인이나 랩틀리언 그레이 얘네들은 네피림과 관련된 어떤 거라 생각하는 거죠. 그럼 나하스는 하나님의 창조물이지만 네피림은 나하스의 DNA가 인간들, 아담의 후손들하고 섞이면서 특히 이브죠. 여자들 통해서 섞이면서 하이브리드 생명체가 나온 게 네피림이거든요. 그래서 저는 이제 그걸로 지금 현대과학의 모든 교만한 어떤 아젠다를 파헤칠 수 있다. 저는 이제 그렇게 생각을 하는데 어찌됐건 이 광대한 거기에 숨어 있는 거죠. 그래서 인간은 여기를 극복하고 살지만 극복을 해내는 거죠. 다 까부시고 뭐 골프장 만들고 아파트 만들고 이러지만 빅풋은 그렇게 안 사는 겁니다. 오히려 자연 친화적으로 얘들은 인간의 버금가는 지능이지만 동물이기 때문에 자연 만물을 정복하는 능력은 또 없어요. 그걸 활용해갖고 이 오지에서 최상위 포식자로 살고 있는 거예요. 예, 저는 이제 그게 맞다고 봅니다. 그래서 여기서 얘네들이 움직이는 것이 인간의 어떤 능력 밖으로 움직이기 때문에 그동안 못 찾았던 거죠. 어마어마한 겁니다. 이 뭐 빙하라든가 이러한 산사에서 얘네들이 살고 있거든요. 이런 꼭대기다 이 사이를 갖다가 막 그냥 맨발로 뛰어다녀 얘네들이. 또 굉장히 크거든요. 뭐 그냥 2.5m, 3m 그러기 때문에 놀라운 신체 능력이기 때문에 여기를 다 이제 움직일 수가 있는 거죠. 일종의 슈퍼숄저죠, 슈퍼숄저. 이 엄청난 캐나다 밴프 국립공원이라는 데인데 우리 일반인들은 여기 가지도 못합니다. 산악 전문가들도 여기 가다가 죽어요, 대부분. 그러니까 얘네들만 생존할 수가 있는 거죠. 그 엄청난 지능과 신체 능력을 가진 빅풋들만 이러한 자연환경에서 이 식물들이 만들어내는 어떤 생산물들을 먹고 살 수 있다. 그리고 뭐 이제 사냥도 일부 하고 이게 엄청난 거죠. 이 빙하, 이 산이 이 나무들이 엄청 빽빽해요. 이게 캐나다 서부 브리티시 컬럼비아 이쪽은 온대 운무림인가 뭐 다우림인가 그런 게 유일하게 존재하는 곳으로 굉장히 여기에 뭐 한대 지역이면서도 거기에 뭡니까? 해류가 이제 흘러가죠. 그렇죠? 해류가 흘러가면서 어떻게 됩니까? 난류가 가면서 따뜻하니까 여기에 굉장히 많은 식물들이 사는 거죠. 그래서 이렇게 험준한 데 살기 때문에 엄청나게 광활하고 험준한 데 살기 때문에 일반인들은 여기 데 가지도 않죠. 최고의 전문가들이 여기 가는데 그 사람들도 조금씩밖에 못 움직이는데 빅풋은 날아다니거든. 그러니까 이제 못 쫓아가는 거지. 이런 데죠. 이런 데를 움직이니 일반인들이 그 빅풋을 어떻게 추적합니까? 히말라야도 그렇고 우랄 산맥도 그렇고 지금 빅풋들은 너무나 엄청난 오지에 사는 거죠. 그렇기 때문에 너무나 험준한 데 살기 때문에 인간들이 못 쫓아가요. 이제 뭐 예를 들면 이제 슈퍼숄저 슈트 입고 쫓아가면 쫓아갈 수 있을지도 모르지. 근데 지금은 뭐 자동차나 이런 거 갖고는 못 쫓아가는 거죠. 드론 갖고 조금씩 발견이 되는 것 같더라고요. 이렇게 엄청난 산세에 산다. 여기 보면 이제 이게 세커이아 나무 90m. 그 다음에 이게 레드우드 112m. 이게 이제 미국 로키 산맥에 많죠. 그런데 카나다 로키 산맥 북쪽으로 갈수록 더글라스 전나무라는 거대한 나무들이 있습니다. 이 전나무, 가뭄비나무, 소나무 이런 것들이 이제
거시식물로 이제 많이 나오죠. 근데 우리가 우리가 알고 있는 쬐끈한 소나무들, 우리나라나 이런 거 그런 거하고는 차원이 다른 거죠. 그래서 우리가 이제 제가 찾아보니까 신대륙에 존재하는 전나무가 더글라스 전나무, 엥겔만 전나무, 화이트 전나무, 무슨 전나무도 한두 종류가 아니에요. 키들이 엄청나게 커요. 거대 나무들이에요. 그리고 고대륙에는 이제 전나무가 있죠. 그냥 전나무. 그 다음에 시드, 백향목도 있죠. 히말라야 삼나무죠. 삼나무, 레바논 삼나무, 아틀라스 삼나무 있고. 소나무도 유럽 적성, 브리스콘 소나무, 폰테로자 소나무, 림보 소나무, 그 다음에 제프리 소나무, 리기다 소나무, 로지풀 소나무, 스크롭스 소나무, 몬테레이 소나무, 팔메토스 테다. 한국에도 여러 가지 소나무들 있죠. 근데 이거 이런 거 다 우리가 식문학 전문가들이 아는데 어떻게 다 할까요? 그렇죠? 그 다음에 노르웨이 전나무가 있고 가문비 나무 이거 이 빅푸트는 식물학 박사, 산림학 박사보다 이 나무들을 더 잘하는 거예요. 그걸 생활에 활용하는 거야. 우리가 이제 시금치, 배추 알듯이 얘네들은 자기네들 먹거리가 이거니까 이런 거를 너무 잘 알아. 그리고 이런 엄청나게 거대한 나무 이거 타고 올라가요. 우리가 쫓아갈 수가 없는 거야, 사람이. 이 더글라스 전나무가 이제 이겁니다. 이 사람이 이제 토드 스탠딩이라는 사람인데 이 사람이 그 위장 기술, 최고의 어떤 저격수 기술. 그러니까 이제 캐나다 서부에 사는 인디안족 이름이 크리족이랍니다. 사스쿼치가 그 나라 그 부족 언어인데 털 많은 거인이라는 뜻입니다. 그래서 크리족이 봤을 때 옛날부터 그렇죠. 이 사스쿼치 털 많은 거인들이 브리티시 컬럼비아주 거기서 많이 목격이 된 거예요. 인디안들이 그렇게 그냥 이야기 엄청 지어내고 이런 애들이 아닙니다. 굉장히 정직하고 순박한 사람들이죠. 그래서 네피림 거인 얘기도 했고 그 다음에 또 뭔 얘기도 한 거예요. 빅풋 얘기도 했죠. 도그맨은 뭡니까? 빅풋의 일종이죠. 그렇죠. 밥은 빅풋이죠. 개머리 빅풋이죠. 개머리 원숭이 있듯이 개코 원숭이 있듯이 개코 빅풋도 있는 거거든요. 근데 이제 걔네들도 키가 커요. 2.5m요. 빅풋과. 근데 이렇게 위장을 하니까 빅풋하고 머리 싸움 하는 거 이따가 제가 보여드릴게요. 그래서 이 사람이 카메라, 총이 아니라 저격용 총이 아니라 카메라를 들고 이렇게 카모플라지를 해갖고 위장을 해갖고 빅풋을 추적하는 겁니다. 그 오지에서. 대단한 사람이죠. 10년, 20년 추적을 하고 있더라고요. 그래서 이 사람이 박사들하고 베이스 캠프를 치고서 멜드런 박사하고 누구하고 이렇게 베이스 캠프를 치고서 빅풋하고 머리 싸움하는 과정입니다. 이게. 그래서 15.5인치 발자국, 14인치 발자국, 13인치, 9인치. 이게 뭡니까, 이게? 발자국의 크기죠. 그럼 얘가 뭡니까? 이 15.5인치가 제일 큰 발자국이니까 얘가 바로 성인 개체고, 여기에 사스과치가 요거는 어린 개체 그림. 이런 걸 추적을 하는 거죠. 그래서, 근데 빅풋의 어떤 특징이 있냐면, 산채로 전나무나 가문비 나무의 묘목을 산채로, 이렇게 나무를 산채로 꺾어놔요, 여기다가. 여기도 산채로 꺾어 있어요, 이렇게 산채로. 이게 뿌리째 이렇게 박혀 있는 채로 이렇게 꺾어 놓습니다. 이거, 불곰이나 호랑이가 이렇게 합니까? 못하죠. 사람도 이렇게 못해요. 이렇게까지. 이거 빅풋만이 할 수 있는 거죠, 이게. 이게 빅풋. 근데 이 토드 스탠딩만 이 얘기를 하는 게 아니라, 다른 데도 또 전문 추적팀이 있는데, 거기도 보면 빅풋들이 이런 짓을 해놨어요. 여기 보면 나무들이 산채로 꺾여갖고 이 텐트 모양의 구조를 갖고 있는 거죠. 그 다음에 요거는 어린 빅풋들이 연습을 한 거랍니다. 요거는 화렵수림인데 빅풋들한테도 뭔가 아주 고도의 어떤 문화가 있죠. 침팬지들도 이제 제인 구달이나 이런 영장류 전문가들의 연구에 의하면 그 지역별로 동부 침팬지, 북동부 침팬지, 남부 침팬지별로 어떤 도구 사용이나 어떠한 그 조작술이 다르죠. 문화가 있듯이 빅풋은 사람에 너무나 가깝기 때문에 얘네들도 뭔가 문화가 있고 예능과 기능이 있는 거죠. 이게 다른 팀에서 온타리오 팀에서 발견한 어떤 빅풋의 공작물입니다. 이게 빅풋이 만든 겁니다. 고릴라나 침팬지는 이 정도 지능이 안 돼요. 손도 안 됩니다. 손도. 근데 빅풋은 손도 사람에 가까워지죠. 왜냐하면 엄지손가락이 사람처럼 대항성이 있어지고 굉장히 버서타일, 다재다능한 건데 침팬지나 오랑우탄은 그 정도 못 돼요. 빅풋은 모든 신체가 그렇죠.
사람하고 비슷하기 때문에 손마저도 엄지 대항성까지 비슷해지기 때문에 이러한 버서타일한 기능을 할 수가 있는 거죠. 그래서 지금 빅풋이 굉장히 많이 지금 꼬리가 잡히고 있는 거예요. 조만간 밝혀진다고 저는 확신합니다. 동영상 보여드리기 전에 제가 이거를 이제 프리리머너리, 그러니까 설명을 해드리는 거예요. 미리. 왜냐하면 그냥 동영상 보면 잘 이해가 안 되니까 미리 좀 얘기를 해드리고서 봐라. 사전 지식 가지고. 이게 이제 그 사람이 찍은 거죠. 그랬더니 어떤 사람들이 이거 그 자기 얼굴에다가 뭐 붙여 분장한 거 아니냐. 그렇지 않습니다. 이거 제가 왜 안 그런가 좀 이따 말씀드릴게요. 이게 바로 워처1입니다. 그러니까 이 빅풋들이 자기네들 누가 추적해 오니까, 인간 추적팀이 추적해 오니까 어떻게 해요? 그 경계병 몇 명 세워놓고 자기네들이 사는 거예요. 그래서 경계병하고 이 토드나 이런 빅풋 헌터들이 머리싸움, 수싸움을 하다가 얘네들이 토드의 그 인간의 그 위장술에 속은 거죠. 그래갖고 경계하고 있는 상황을 그냥 자기네들이 노출당한 겁니다. 근데 얘 이름이 제프인가 그러는데, 제프라고 이름을 붙였는데, 얘가 지금 키가 2.5m죠. 2.5m에서 사람은 이 나무 여기까지 이렇게 서 있을 수가 없죠. 거기다가 또 어떠냐면 얘네들은 몇 시간째 가만히 있어요. 우리 사람이나 뭐 우리 저기 군대에 가면 경계보초 뭐 한 몇 시간 쓰면 한 서너 시간 쓰면 피곤하잖아요. 얘네들은 그렇지 않습니다. 24시간도 경계보초를 쓸 정도로 건강한, 아니 엄청나게 스트롱하죠. 예. 이것이 이제 이름을 까먹었다. 얘도 이제 찍힌 거죠. 얘도 그 누구예요? 그 토드가 자기의 뛰어난 어떤 그 은신술과 어떤 상대방의 위장술을 꿰뚫어보기 이런 여러 가지 그 저격수의 기술을 이용해서 추적을 해갖고 얘를 이렇게 찍은 거죠. 얘네들은 자기가 찍히고 있는지도 몰라. 미국의 어떤 TV 영상입니다. 그리고 이거 세 번째 영상을 보면 어마어마합니다. 이게 막 눈이 깜빡깜빡 하면서, 제가 이거 이따가 보여드릴지 모르겠는데, 보면, 그 침팬지나 어떤 누구예요? 그 고릴라하고 사람의 얼굴에 중간형으로 생겼죠. 이마도 평평하죠. 사람에 더 가깝죠. 침팬지하고 고릴라는 이마가 이렇게 안 생겼죠. 근데 이 눈은 깜빡깜빡거리고 찍은 거죠. 왜 전신 영상이 없냐? 패터슨 필름에 보면 나옵니다. 자, 그래서 이게 이제 보면, 이게 제가 일부 영상 이제 발췌해서 조금 보여드리는 건데, 엄청나게 광대한 지역입니다. 이렇게 광대한 지역에서, 여기 누구예요? 이 토드가 끝까지 추적을 하니까, 어린 개체 둘이 동쪽에서 접근한 거야. 14인치, 16인치, 조금 작은 애들이죠. 주거나이, 청소년들이죠. 근데, 진짜 성인 개체 350kg, 거의 3m대의 거대한, 지배 수컷이 서쪽에서 토드한테 다가온 거죠. 그런데 얘 잘못하면 잡혀서 죽으니까 막 탈출하고 도망가고 대단합니다. 그 영상을 보면. 얘는 굉장히, 이 수컷 개체는 굉장히 공격적이기 때문에 이 어린 개체들은 장난을 칠 수 있어도 이 성인, 대장은 얘가 항상 조심하는 거죠. 당연히 제 모든 신경은 그에게 쏠려 있었다. 그래서 이제 보면, 이따 보여드릴 텐데, 빅풋이 사는 지역을 이렇게 해보면 미국보다 커요. 미국보다 커요. 미국 본토에 사람들이 많이 살죠. 그렇지만 실제로 빅풋은 얼마 안 되지만 한 40몇 개체밖에 안 된다고 추정하는데, 걔네들은 굉장히 광대한 범위에 이제 서식을 하죠. 물론 여기가 오지죠. 그렇지만 여기에 살고 있는 최상위 포식자로 빅풋들이 있다 그러는 거죠. 그래서 아까 말씀드린 북부 빅풋지대, 여기는 지금 빅풋이 제일 많이 사는 데인데, 이게 이제 시베리아 쪽으로 가면 예트라 그러고, 저기 중국 저기 뭐 신장성이나 이런 데로 가면은 이제 뭐라 그럽니까? 예렌이라 그러죠. 호주에 가면 요위라 그러고, 뭐 말레이시아나 인도네시아 뭐 오랑다낭이라 그러고. 그러니까 이제 지역에 따라서 좀 특색이 있어요. 남미에서도 느로이라는 이제 키 2m대의 큰 원숭이가 발견됐는데 그 빅풋입니다. 그거 남미 빅풋입니다. 근데 뭐 그런 얘기는 제가 나중에 하고, 어찌됐건 이제 이 북부 빅풋지대의 거대한 지역에 여기에 사람은 굉장히 뭐 이 지역에 20%도 거주도 안 한다는 거죠. 알래스카 뭐 일부, 뭐 밴쿠버, 뭐 여기 다음에 브리티시 컬럼비아 일부 뭐 이런 데 사는데, 문제는
여기에 거의 다 사는 존재는 누구냐? 빅풋이 여기에 살고 있다. 단지 인간이 못 쫓아가고 있다. 그 얘기죠. 그래서 여기 한 15,000 정도의 그 세스쿼치가 살고 있다고 추정을 한답니다. 얘네들이 이 북부 빅풋지대의 80%를 차지하고 있기 때문에 우리가 얘를 추적할 수 있는 능력과 기술이 되면 얼마든지 추적해서 사진에 담을 수 있다 이겁니다. 그렇죠? 인간들은 겨우 어디 살아요? 이걸 1,500만이 아니고 1억 5천 같은데 좀 자막이 잘못됐네. 자, 하여간 우리 인간들은 과학을 이용해갖고 자연을 점령하는 문명을 만들지만 얘네들은 뭡니까? 야생의 전문가죠. 그리고 인간의 버금가는 최상위 포식자들입니다. 이거는 그 빅풋 동영상으로 보여드리려다가 사진으로 보여드리는 건데 이게 바이슨이죠. 아메리카 바이슨 키가 2m가 넘는데 보세요. 이렇게 큰 사람이 있을까요? 사람 아닙니다. 빅풋입니다. 얘가 왔죠. 굉장히 크죠. 빅풋. 2마리가 있죠. 굉장히 크죠. 이 빅풋 동영상을 보고 조작이라고 말하기가 쉬운 이유가 진짜 사람하고 닮았기 때문에 사람이 뭐 뒤집어 쓴 거 아니냐 이렇게 할 수가 있지만 아닙니다. 왜 그러냐면 이 빅풋들의 해부 구조 움직임을 어떤 해부학 전문가라든가 이 사람들이 보면 일반 사람들의 골격이나 근육의 근골격계의 움직임하고 다르거든 이게. 그래서 틀림없이 빅풋입니다 이거. 어찌됐건 그 빅풋들은 환경 안에서 조화와 균형을 이루며 살죠. 얘네들이 바이슨도 잡아먹거든. 근데 얘네들이 분명 우리하고 간기는 달라. 그렇지만 영장류 중에서 우리와 공통점이 가장 많다는 거죠. 이 빅풋들은 우리는 점령을 하는데 얘네들은 자연을 정복하는데 얘네들은 어떻게 합니까? 야생하고 조화와 균형을 이루고 살죠. 자기네들의 어떤 지능과 이게 얘네들의 지능은 어떻게 보면 동물적인 지능인데 뛰어난 거죠. 그렇지만 이들과 우리가 가장 공통점이 많은 겁니다. 빅풋이. 고릴라나 침팬지가 아니라 바로 빅풋이 인간 유사 동물이죠. 근데 이제 제가 드리고 싶은 얘기는 무슨 조디 포스터의 크로스 엔카운터 이런 영화에 보면 외계인하고 크로스 엔카운터 한다. 아닙니다. 바로 빅풋하고 크로스 엔카운터 한다 이겁니다. 근접 조우한다 이겁니다. 조만간. 그러면 빅풋하고 인간이 어떻게 하겠습니까? 서로 대화할 수도 있겠죠. 빅풋의 사회와 인간 사회가 대화를 할 수가 있는 거죠. 예를 들면 뭡니까? 유럽인이라고 북미 인디안이 충돌하듯이 문명의 충돌이 일어나듯이 빅풋하고 인간도 인간이 조우할 수가 있는 거죠. 현재 그들은 이 지구상에서 가장 인간과 닮은 종이며 인간과 닮은 종이죠. 그리고 이 토드 스탠드는 이 빅풋을 원시 인류로 보는 거죠. 지나가지 들댔다 이렇게 보는데 저는 그렇지 않습니다. 얘네들은 어디까지나 빅풋입니다. 절대 인간으로 진화할 수가 없죠. 원시 인류가 아니라 인간 유사 동물이죠. 얘네들은 굉장히 조직적으로 움직이며 협동하죠. 그래서 사람들이 꼼짝을 못하는 거예요. 항상 더 전략적 위치를 차지하는 거. 아까 이제 스나이퍼 동영상 거기에 보면 더 전략적으로 유리한 위치를 차지하려고 엄청나게 수싸움하고 추적을 하잖아요. 쫓기잖아요. 지가 미끼가 돼서. 그런 이제 전략적 위치를 선점하는데, 낮에는 이 감시 개체가 있습니다. 센츄리가 있어갖고 여기 있고, 그래서 여기에 가만히 있는 애를 이 토드 스탠딩이 몰래 스텔스 이동을 해갖고 찍은 게 바로 아까 그 영상입니다. 그래서 자기네들이 이렇게 구성원이 있거든요. 따로 파퓰레이션이 있어갖고 안전하게 잘 지낼 수 있게 감시하고. 그다음에 이제 여기에 이제 이게 보초병이 몇 명 있는 거예요. 그러니까 이 빅풋 헌터들이 이거를 얘네들의 감시 서베이런스를 페네트레이션 뚫어갖고 여기까지 가서 스텔스 이동하는 거죠. 지형을 이용해서 지형 이동 위장술이라고 하는데 그래서 얘를 갖다가 이제 근접 촬영한 거죠. 사살을 한 게 아니라 이 세스쿼치는 추적과 생존에 능해요. 그러니까 인디안들은 어느 정도 얘네들을 잡아낼 수가 있었죠. 이렇게 관찰할 수가 있어요. 워낙 인디안들도 그 뛰어난 추적 그 수를 가지고 있었으니까 위장수로. 그런데 현대인들이 그게 안 되다가 요즘 된다는 거죠. 그 자기네 환경에서는 정점에 있는 종입니다. 이 빅풋들이. 그래서 지금부터 이제 토드 영상도 보고 그다음에
패터슨 김린 영상도 보고 그 다음에 러시아에서 있었던 예티 영상 잠깐만 보고 마치겠습니다. For the past 10 years, I've been conducting expeditions, documenting chronicles, and interviewing people pertaining to the subject of Sasquatch. With over 20 years worth of hardcore backcountry expedition experience into the most remote regions, I've tracked and studied various North American species that have had little to no exposure to civilization. I am a student of many disciplines, trained in the art of tracking by a Cree Nations elder and a military sniper. My skill sets include camouflage techniques using the terrain and its features to mask ground movement, obstacle crossing, camping positions, effective observation, camouflage penetration, counter surveillance, survival, evasion, and escape techniques. With my last bit of battery power in my camera, I was able to film these incredible images in full HD at 50 times optical zoom. In contrast to still images, the still images that I was familiar with before we've gotten acquainted here personally.
God. In February 2007, this video was shot on a cell phone in the Rocky Mountains in Colorado. The suspected Bigfoot moves quickly with a characteristic loping gait, and it's the same size as the figure in the student's photo. Many believe these creatures are elusive by nature, and that is why recorded images of the Yeti are always distant and poorly focused. But was the hiker's photo blurred for a more sinister reason? I don't go. I don't. Oh. This video was taken in 2011 on a remote mountain range in Russia. A group of hikers were on a break when they captured this footage of the creature. It moves really quickly. The humanoid-like creature matches the image that the students took. And it also has a similar posture. Same sort of no neck, kind of head just kind of sits on the shoulder. Its speed and gait is the same as other sightings to date. Could this have been a Yeti as well? In 2013, two young boys discovered a trail of deep footprints in the exact same region of Siberia. I mean, these tracks were huge. It really looked like some sort of creature made these. The video shot by the young boys follows the tracks and captures this image of what seems to be a large, hairy humanoid. The footprints appear to be a similar size to the molds taken by experts through the years, including ones made by Igor Burtsev.